सत श्री अकाल पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ मनप्रीत कौर। तो बुलेटिन की शुरुआत सब तो पहले नजर हेडलाइंस ते। दिल्ली पुलिस वालों ट्रैक्टर परेड नूं लैके रोड मैप जारी। 3 थावां तो कड्ढी जाएगी ट्रैक्टर रैली। राजपथ ते परेड खत्म होने तो बाद होवेगा ट्रैक्टर मार्च। हर ट्रैक्टर ते सिर्फ 3 तो 4 किसानां नूं बैठण दी है इजाजत। दिल्ली पुलिस दे नाल सहमति तो बाद किसान आगुआं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रैक्टर मार्च के प्रबंधों बारे मीडिया नूं दित्ती जानकारी। कहा शांतिपूर्ण रहेगा 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वक्-वक् थाई 2 समागमां च करनगे शिरकत। अमृतसर दे रंजीत एवेन्यू च जलियांवाला बाग दे शहीदां दे स्मारक दा रखणगे नींह पत्थर। पटियाला च भी स्वै रोजगार लोन मेला ते राष्ट्रीय बेटी दिवस दे समागम च करनगे शिरकत। गणतंत्र दिहाड़े ते किसानां दे ट्रैक्टर मार्च नूं लैके पुलिस पूरी तरह दे नाल मुस्तैद। सूबे भर च वधाई गई सुरक्षा। थां थां ते कीती जा रही है चैकिंग। हर थाई रखी जा रही है पैनी नजर। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस वालों ट्रैक्टर परेड नूं लैके रोड मैप जारी कर दिता गया। 3 थावां दे उत्तों ये ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। सुदाजी के बीते दिन दिल्ली पुलिस के किसान आगुआं की मीटिंग हुई है, जिस विच रोड मैप फाइनल किया गया। इस तो पहला ही दिल्ली पुलिस के नाल सहमति बन चुकी सी। दिल्ली दे विच ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है किसानों के वालों 26 जनवरी नूं। सिंघू बार्डर के उत्तों 62 किलोमीटर अति गाजीपुर तो 56 किलोमीटर का रूट तय किया गया। टिकरी बार्डर की गल करिए तो इत्थों भी 63 किलोमीटर का रूट तय होएगा। राजपथ ते परेड खत्म होने तो बाद ही किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू होएगा। तो इसके अलावा सूरज छिपन तो पहला वापस परतना होवेगा। तो 100 किलोमीटर तो ज्यादा दूरी तय करने की इजाजत नहीं है। तो हर ट्रैक्टर ते सिर्फ 3 तो 4 किसानों ही बैठने की इजाजत दी गई है। सो भलके दिल्ली दी सड़कों के उत्ते किसानों के वलों ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाना। हालांकि किसानों ने साफ कर दिता कि ट्रैक्टर मार्च बिल्कुल शांतमई ढंग के नाल किया जाएगा। पुलिस के नाल सहमति बनने तो बाद रोड मैप भी तैयार किया गया है, जारी कर दिता गया। हुण दिल्ली पुलिस के वलों इस रोड मैप नूं जिस दे विच 3 थावां तो रैली कढ़ी जानी है। सिंघू बार्डर तो 62 किलोमीटर, गाजीपुर तो 56 किलोमीटर ते टिकरी बार्डर तो 63 किलोमीटर का रूट जिहड़ा तय किया जाएगा। सो इसी खबर संबंधी वधेरे जानकारी लिए साडे नाल साडे सहयोगी रणवीर सिंह राणा फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। सो मुड़ संपर्क करने की कोशिश करांगे। सो रणवीर सिंह राणा दे नाल गलबात करांगे क्योंकि दिल्ली पुलिस दे वल्लों हुण ट्रैक्टर मार्च नूं लैके रोड मैप जारी कर दिता गया है। 3 थावां दे उत्तों ये ट्रैक्टर मार्च होएगा। 100 किलोमीटर तो ज्यादा दूरी तय करने की इजाजत नहीं दी गई है। तो हर ट्रैक्टर के उत्ते सिर्फ 3 तो 4 किसानों नूं बैठण की ही इजाजत होएगी। सो कुछ हिदायतां भी ने जिसका पालन करदियां होया किसान ट्रैक्टर मार्च कर सकणगे। दिल्ली दी सड़कों के उत्ते शक्ति प्रदर्शन होएगा। भलके ये सब जिहड़ा है राजपथ की परेड खत्म होने तो बाद शुरू होएगा। सो पहले राजपथ की परेड खत्म होएगी, उस तो बाद किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू होएगा। रणवीर सिंह राणा साडे सहयोगी साडे नाल बन चुके ने। रणवीर, रोड मैप जारी कर दिता है ते किहड़े-किहड़े रूट जिहड़े ने तय किए गए ने? बिल्कुल मनप्रीत, 3 रूट जिहड़े ने तय किए गए ने। गाजीपुर तो, सिंघू बार्डर तो, टिकरी बार्डर तो ते करीब 60-62 62 किलोमीटर के जिहड़े रूट ने जिहड़े दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड होगी ते बेहद डिसिपलिनड जिहड़ी ट्रैक्टर परेड आ ओह कीती जानी है। क्योंकि जिस ढंग के नाल किसान जथेबंदियां वालों दिशा निर्देश जारी किए गए ने कि एक ट्रैक्टर ते
4 ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ 5 ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗੀ। ਨਾਲੇ ਡੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਫਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਝਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰਣਵੀਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕੇ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। और शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। सारी चीज़ें बिल्कुल सेटल हो गई हैं, मोटे तौर पे कल शाम तक हो गई थी, इसलिए ज़्यादातर हमारे साथी आए नहीं। बस कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं और अब पूरी तरह से परेड की तैयारी। और आप जब यहाँ पे हैं तो आपके माध्यम से मैं 2-4 अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब में, बाकी देश में बहुत किसान इसको देख रहे होंगे। चारों तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा सपोर्ट आ रही है, उसको देखते हुए आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। एक बात याद रखिए साथियों, हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। और अब जबकि पुलिस प्रशासन को मजबूर होना पड़ा है हमें दिल्ली के अंदर जाने के लिए, आज तक जिसकी परमिशन नहीं मिली ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली के अंदर ले जाने की, वो परमिशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब जिम्मेवारी हमारी है कि कोई ऊंच नीच ना होने पाए।
एक मैं अपील ये करूँगा कि हमारे जितने भी साथी अपनी ट्रॉलियाँ लेके बैठे हैं, मेरा सबसे अपील है कि सिर्फ ट्रैक्टर अंदर लेके जाएं। झांकी वाली ट्रॉलियाँ तो जाएंगी, बाकी ट्रॉलियाँ ना लेके जाएं। पहले ही बहुत लंबा हमारा प्रोसेशन बन रहा है, उसको थोड़ा सा छोटा रखें। और पिछली बार जब हमने थोड़ी सी ट्रेलर दिखाया था तो हमारे कई साथी उत्साह में आके बोनट पे बैठ गए थे, सामने आ गए थे, छत पे बैठ गए थे। अब हमें अपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है और एक शानदार रिपब्लिक डे किसान परेड जो कि इस देश के इतिहास में पहली बार होगी, वो हमें करके दिखानी है। देखो अंदर तक ਉਹੀ ਜੋ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਂ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ 8 ਵਜੇ ਚੱਲਣ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, 9 ਵਜੇ ਚੱਲਣ ਦੀ 9 ਵਜੇ, 9:30 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। 24 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਟ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 80 ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਜੇ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ 1200-1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ 2800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲਾ ਰੂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰੇਡ। ਦਿੱਕਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਗਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਲੱਗਣੀ। उनके साथ हम एक सशक्त और एक अच्छा संवाद बना पाए। और इस नतीजे पे हम लोग इन प्रिंसिपल एग्री हुए कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं, जिसको कि हम कंटिंजेंसी रूट्स कहते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में जिन हम रास्तों को हम यूज़ कर पाते हैं वो है, और इवैक्यूएशन का रूट है, और बहुत तरह की जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इस सेलिब्रेशन को फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर देने का, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करके और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक किसान रैली भी निकालें। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 26 ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਲਕੇ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हैवी ड्यूटी ड्रोन के जरिए नज़र रखी जाएगी, निगरानी की जाएगी ट्रैक्टर परेड की। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। सो ये हैवी ड्यूटी ड्रोन है जिसकी जिम्मेदारी होएगी निगरानी की।
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੇहद ਸੁੰਦਰ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਝਾਕੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਝਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਭਲਕੇ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰੇਡ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਘਰੋਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦਾ? ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦੀ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਾਠੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਈਵ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਦੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਨ ਮੇਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਟੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਨ ਮੇਲਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਟੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਜਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2020 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2021 ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਤਿੰਦਰ ਦੱਤਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਦੱਤਾ ਜੀ। ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ 2020 ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦੱਸੋ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਜਟ ਆਵੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ 2020 ਦਾ ਬਜਟ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇ? ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? जी मेरा नाम अक्षय अरोड़ा है जी। ਅਕਸ਼ੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕੋ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਜਟ ਦੀ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 2020 ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? सर बजट ठीक ठाक रहा, पर जो सानू व्यापार ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ। ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਜਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗਾ ਡੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਮਫਸਿਸ ਔਨ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਸਕੂਲਸ, ਇਨ ਐਵਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਔਰ ਕੁਝ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀਦੇ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਅੱਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਅੱਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਟਰੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਰੀ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ। ਰਾਜਪਾਥ ਤੇ ਪਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ। ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ 2 ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ 'ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਰੱਖਣ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਨ ਮੇਲਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਟੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। तो बुलेटिन च फिलहाल इन्ना ही। तुहाडा कोई भी सुझाव या खबर संबंधी जानकारी देना चाहते हो तो सानू ईमेल कर सकते हो। साडा ईमेल पता नोट कर लो news@fastfood.in। इस नाल ही तुसीं सानू ऑनलाइन भी देख सकते हो www.fastfood.in ते। हुण मैं दी इजाजत, धन्नवाद।